17 سالہ لڑکی سے زیادتی، ویڈیو ریکارڈنگ اور بلیک میل کرنے والا 50 سالہ جعلی عامل سریام کی ٹیم کی کوششوں سے گرفتار۔ میرا اس کے ساتھ تھا تو میں نے ویڈیو نہیں بیٹا، ارے نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، نہیں بس بچے بس۔ لیکن پولیس افسران نے مظلوم لڑکی سے عامل کو سزا دلوانے اور زیادتی کی ویڈیو لیک نہ کرنے کی قیمت مانگ لی۔ سریام کا ہر پروگرام سریام کی ٹیم کے لیے محنت طلب اور مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کا پروگرام دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ آپ شاید یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ عملیات اور روحانی علاج کے نام پر ایک لڑکی سے زیادتی کرنے والا جعلی عامل زیادہ گناہ گار ہے یا پھر کئی مہینے تک اس ظلم کی FIR نہ کاٹنے والا تھانے دار۔ کیا لڑکی سے زیادتی کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اسے بلیک میل کرنے والا بابا زیادہ بڑا خبیث ہے یا پھر مظلوم لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے اس سے رشوت مانگنے والے پولیس افسران؟ اس بے کس اور لاچار لڑکی کو زیادتی اور بلیک میلنگ سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی یا پھر ان گھٹیا پولیس افسران کے پیسے مانگنے سے جن کے پاس اس سے ہونے والی زیادتی کی ریکارڈنگ قانونی امانت کے طور پر موجود تھی؟ اللہ کے پاک کلام اور دین اسلام کے نام پر اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زیادہ خوفناک تھا یا پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون اور انصاف کے نام پر اس سے جو کھلواڑ کیا گیا وہ زیادہ ہولناک تھا؟ جی ہاں، آج کے پروگرام میں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے غیور پاکستانیوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جھوٹ، بے غیرتی، ٹھٹائی اور بے حیائی میں لڑکی سے زیادتی کرنے والا جعلی عامل آگے تھا یا پھر اس سے زیادتی کی ویڈیو لیک نہ کرنے کی قیمت مانگنے والے بے ضمیر پولیس افسران۔ تو آئیے اس ملک میں انصاف کی بے توقیری اور قانون کے نام نہاد رکھوالوں کی بے ضمیری کی شرمناک اور المناک کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 17 سال کی لڑکی سے زیادتی کرنے والا 50 سالہ جعلی عامل لڑکی کے باپ کا دوست تھا اور اسی لیے اس کا ان کے گھر بھی آنا جانا تھا۔ اس جھوٹے اور فریبی عامل کا دعویٰ تھا کہ اس کے قبضے میں 2 پریاں ہیں جن کے نام وہ لیلا امی اور آمنہ بی بی بتاتا تھا۔ یہ جعلی عامل کسی نہ کسی طرح سے لڑکی کے ضعیف الاعتقاد گھر والوں کو اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کے قبضے میں موجود پریاں ان کے گھر کی سب مشکلات کو دور کر سکتی ہیں اور اسی لیے وہ اس کے جھوٹے تعویذات اور جعلی عملیات کے چکر میں اپنا سب کچھ اس عامل پر لٹاتے رہے اور ایک دن انجانے میں گھر کی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی 17 سال کی بیٹی بھی اس درندے پر لٹا بیٹھے۔ میرا اس کے ساتھ تھا تو میں نے ویڈیو نہیں بیٹا، ارے نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، نہیں بس بچے بس۔ گھر کی اس بیٹی پر اس ہوس زدہ بڈھے کی نظر تو پہلے دن سے تھی، لیکن اس نے لڑکی کے گھر والوں کا مکمل یقین حاصل کر لینے کے بعد ہی اپنا غلیظ اور حتمی وار کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن یہ جعلی عامل بیٹھے بیٹھے نام نہاد وجدانی کیفیت میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ پری نے قرآن پاک کی خطاطی کے لیے اس لڑکی کو منتخب کر لیا ہے۔ میں اور پری ایک الگ کمرے میں اپنی نگرانی میں اس سے یہ خطاطی کروائیں گے اور جب 30 پاروں کی خطاطی مکمل ہو جائے گی تو اس گھر کے حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس جعلی پیر کی عقیدت کے مارے ہوئے بدنصیب گھر والوں نے اپنی لڑکی اس مکروہ شکل والے درندے کے حوالے کر دی۔ ایک تو اس جعلی عامل اور اس کی نام نہاد پریوں پر ایمان کی حد تک یقین، دوسرا اس خبیث بڈھے اور اپنی بیٹی کی عمر میں زمین آسمان کا فرق، اور تیسرا وہ جس مقدس کتاب کا نام لے کر ان کی بیٹی کو الگ کمرے میں لے جا رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی پاکیزہ چیز کی آڑ میں ان کی بچی سے ہوس اور بربریت کا وہ کھیل کھیلے گا جو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اپنے باقی گھر والوں کی طرح اس پیر کی عقیدت سے سرشاد اور اس کی پریوں کے خوف سے مروب لڑکی بھلا اس کے سامنے انکار کی جرت کر سکتی تھی؟ اور فرض کیجئے وہ اگر اپنی عزت بچانے کے لیے شور مچاتی بھی یا گھر کے کسی فرد کو بتاتی بھی تو بھلا گھر والے اس پر یقین کرتے جنہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی بیٹی اس ملعون شخص کے حوالے کر دی تھی؟
3 साल तक। जी हां, पूरे 3 साल तक ये लड़की इस जाली आमिल के हाथों लुटती रही और रातों की तन्हाई में बिलखती और सिसकती रही। आमिल के रोब, परियों के खौफ और घर वालों के डर से सहमी हुई ये लड़की 3 साल तक ये जुल्म सहती रही और साथ ही साथ मक्कार आमिल ने घर वालों को दिखाने के लिए इससे खत्ताती का अमल भी जारी रखवाया। सिर्फ यही नहीं, ये बदबख्त और रजील इंसान लड़की के साथ ज्यादती की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता रहा और ये रिकॉर्डिंग्स करते वक्त इसके जहन में क्या खौफनाक मंसूबे पल रहे थे, आप अभी ये जानकर दहल जाएंगे। 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता जब इस लड़की पर इस जाली आमिल की हकीकत पूरी तरह से वाज़ेह हो गई तो इसने उसका मजीद कोई हुक्म मानने से इनकार कर दिया और तभी ये इंसान नुमा वहशी दरिंदा अपनी असल औकात पर उतर आया। अब उसने इस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसने इसके साथ शादी न की तो वो ज्यादती की सारी वीडियोस उसके पूरे खानदान में फैला देगा। मेरा इसके साथ था तो मैंने वीडियो नहीं नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं बस बच्चे बस। कुछ अरसा शदीद तरीन ज़हनी अजियत बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर इस लड़की ने एक हैरत अंगेज ऑप्शन इख्तियार किया। इसने हिम्मत करके अपने भाई से बात की क्योंकि वो पहले ही दिन से इस जाली आमिल के खिलाफ था, जबकि बाकी घर वाले अब भी उस आमिल के जाल में गिरफ्तार थे। लड़की का भाई अपनी बहन से होने वाली ज्यादती और ब्लैकमेलिंग की दरखास्त लेकर गुलिस्ताने जौहर थाने पहुंचा, लेकिन इस दरखास्त की रिसीविंग होने के बावजूद कई महीने तक इन दोनों को धुतकारा जाता रहा। हर तरफ से मायूस और नामुराद होकर इन दोनों बहन भाइयों ने सरेआम की टीम से राबिते का फैसला किया। एक भी लम्हा जाया किए बगैर हमने इस आमिल के खिलाफ लाइन ऑफ एक्शन तरतीब देना शुरू की। सरेआम की टीम ने तय किया कि ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की ब्लैकमेल करने वाले जाली आमिल से कहेगी कि वो इससे निकाह करने के लिए तैयार है और इसने इस सिलसिले में अपने भाई को भी एतमाद में ले लिया है। हमारा मकसद ये था कि इस बहाने से ये लोग जाली आमिल से मिल सकें और उसके एतराफे जुर्म की खुफिया रिकॉर्डिंग सरेआम की टीम को हासिल हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही हम इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते थे। हमारा तीर ठीक निशाने पर बैठा था। जाली आमिल ने लड़की के भाई को मिलने के लिए बुला लिया था ताकि वो उसे अपनी बातों के आईने में उतार कर लड़की से निकाह की राह हमवार कर सके। लड़की के भाई के सामने खुद को अच्छा साबित करने और इसे एतमाद में लेने के चक्कर में ये शख्स बातों ही बातों में अपने गुनाहे अजीम का खुद ही एतराफ करने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि लड़की के भाई के पास खुफिया कैमरा मौजूद है और कुदरत उसके जुर्म और उसके जुल्म की एक एक गवाही खुद उसके अपने मुंह से सामने ला रही है। चलो सही ना, देखिए मतलब लीक पड़ के बच्चा चला गया मतलब दवाई मतलब तो कुछ जाकर अंदर से वाले जो कोई होता था खोला होना था देर में दवा से कोने की लड़का खबर है तो जाकर जुमा समझदार करे तो मत होए कि खोला संग वाले ना उसमें है तो बोलो बुरा यो तक कार और मारेगा ना। बाबा शोर नहीं, मेरा इसके साथ था तो मैंने वीडियो नहीं नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं बस बच्चे बस। अपने सबूतों को मजीद पुख्ता और नाकाबिले तरदीद बनाने के लिए सरेआम की टीम ने जाली आमिल के हाथों ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली लड़की को इसके पास भेजने का फैसला किया और इसके साथ सहेली के रूप में अपनी एक नुमाइंदा को भी। वीडियो क्या है? वीडियो जब आप मेरे पास आ जाओगे तो वीडियो क्या, वीडियो मैं इसको दे दूंगा, इसको दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हारा भाई है, मैंने उस दिन आपको बोला है ना, नहीं डिलीट कर दूंगा, सब कुछ डिलीट कर दूंगा। वीडियो है इसकी नहीं है ना, करो घर पर है,
वीडियो मैं डिलीट करूंगा। तस्वीरें हैं आपके पास? तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी हैं। बस वो तो जिस दिन निकाह होगा उस दिन आपने लेके आनी है और डिलीट करेंगे। एक तरफ निकाह होगा, एक तरफ वीडियोस डिलीट। इस लड़की और ब्लैक मैजिक, माफ कीजिएगा, ब्लैक मेलिंग वाले आमिल की फोन पर होने वाली डिस्कशन के बाद हमने एक एतराफी हलफनामा भी तैयार करवा लिया था, जिसमें ये तहरीर था कि निकाह के बाद वो ज्यादती की तमाम वीडियोस को जाया कर देगा। हमारी खुफिया रिकॉर्डिंग के साथ साथ हलफनामे पर इस जाली आमिल के दस्तखत भी उसका एतराफे जुर्म बन सकते थे। तो अभी देखें, ये लिखा हुआ है कि मुसरत आंटी को मैंने तलाक दे दी है, दे दी है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक और मुसरत आंटी के पास जो वीडियोस हैं वो आप लेंगे? लूंगा। निकाह के वक्त तमाम वीडियोस और उसकी कॉपी उसके सामने डिलीट करूंगा। यस। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 14201 966 72207। अब हमारे पास इस हैवान नुमा इंसान को पकड़ने के लिए तमाम तर सबूत मौजूद थे, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि ये होशियार आमिल अब किसी सूरत भी लड़की या लड़की के भाई से मिलने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अब वो सिर्फ उसी वक्त इनसे मिलेगा जब लड़की उससे निकाह करेगी, वरना अब वो ज्यादती की वीडियोस को आम करने में देर नहीं लगाएगा। तो हमने मजबूरन लड़की और उसके भाई से निकाह की एक तारीख मुकर्रर करवाई और मुआहदे के मुताबिक निकाह के लिए मस्जिद और निकाह खां का इंतजाम लड़की के भाई को करना था, लेकिन चालाक आमिल ऐन वक्त पर मुकर गया। उसका कहना था कि निकाह उसी के इलाके में उसी की मुंतखब करदा मस्जिद में होगा, मतलब उसने यकीनन अपने कुछ साथियों और हवारियों की मदद से अपने लिए हिफाजती इंतजामात कर रखे होंगे। हम इस शख्स को पकड़ने का ये मौका जाया नहीं करना चाहते थे, सो हमने रिस्क लेते हुए लड़की, उसके भाई और लड़की की सहेली के रूप में अपनी नुमाइंदा को उसी मस्जिद में भेजने का फैसला किया जहां ये जाली आमिल और उसके साथी इनके मुंतजिर थे। लेकिन उससे पहले हम पुलिस की मदद हासिल करने के लिए मकामी थाने यानी न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे। शदीद गर्मी में हमारे नुमाइंदे कई घंटे तक थाने के बाहर खड़े रहे, लेकिन खुदा जाने क्या खौफ था कि थाने का दरवाजा न खोला गया। घंटों बाद अंदर से पैगाम भिजवाया गया कि जिस थाने की हुदूद में ज्यादती हुई है पहले वहां मुकदमा दर्ज करवाया जाए। हमारी मजबूरी और बदकिस्मती ये थी कि इस केस में हमें पुलिस का साथ हर हाल में चाहिए था, क्योंकि जाली आमिल को पकड़ने के बाद उससे लड़की से ज्यादती की तमाम वीडियोस रिकवर करवाना थी, और जाहिर है वो प्यार से तो सब बताने वाला था नहीं। इसके लिए पुलिस के रिवायती तरीक़े तफ्तीश की जरूरत थी, और अगर वीडियोस रिकवर करने के लिए उसके घर छापा मारना पड़ता तो भी कानूनी तौर पर हमें पुलिस की मुआवनत हासिल होना जरूरी था, वरना अगर सिर्फ इस आमिल को पकड़ने और इसके साथियों से निमटने का मामला होता तो हम कब का ये मार का सर कर चुके होते। खैर, हम मजबूरन भागम भाग मुतल्लिका थाने यानी गुलिस्तान जौहर पहुंचे, जहां लड़की के भाई की दरखास्त के बावजूद कई महीने से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। बड़ी तगोदौ और कहने कहलवाने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया और एफआईआर की कॉपी और चंद एहलकारों के साथ हम एक बार फिर मकामी पुलिस की मदद हासिल करने के लिए न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने पहुंचे। दरवाजा खुलने के लिए हमें एक बार फिर तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और फिर खुदा खुदा करके एक पुलिस मोबाइल अता की गई, लेकिन इस सारे घन चक्कर में इतनी देर हो गई थी कि न्यू कराची की मस्जिद में निकाह के इंतजार में बैठे जाली आमिल को शक होने लगा था। वो फोन पर लड़की के भाई को मुसलसल गालियां और धमकियां दे रहा था, और फिर मस्जिद के करीब मौजूद हमारे नुमाइंदों ने हमें इत्तला दी कि जाली आमिल अपने एक साथी के हमराह मस्जिद से निकल रहा है, और अगर अब वो हमारे हाथ से निकल जाता तो उसका दोबारा हाथ आना नामुमकिन था। और इस गुस्से में वो लड़की से ज्यादती की वीडियोस का क्या करता, ये सोच कर ही रूह कांप जाती है। सो हमने मोबाइल का और हमारा इंतजार किए बगैर ही वहां मौजूद अपने नुमाइंदों को इसका पीछा करने और मौका मिलते ही इसे दबोच लेने की हिदायत की, और खुद भी उस मकाम की जानिब दौड़ लगा दी। हमारे पहुंचने तक सरेआम की टीम का हरावल दस्ता अपनी गाड़ी से इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद इसे पकड़ चुका था। अच्छा, अभी एक मिनट, ये सारे लोग खड़े हैं, उस बच्ची को जी सर, ब्लैकमेल कर रहे थे।
अभी निकाह के लिए बुलाया था उसे? मैं सच बताना यहीं पे, मैं ईमानदारी से, अभी रिकॉर्डिंग है तुम्हारी एक एक जगह, जब जब बताओ पहले। उसकी वजह से मेरे बच्चे ख्वार हो चुके हैं, तलाक मैंने दे चुके अच्छा हैं। ठीक है। और जो है ना वो मुझसे जो है ना भाई उसका शादी करवाना चाहते हैं, कल फार्म लिखवा के तो उसने। उसका भाई शादी क्यों करवाना चाहता है? जी। आपके पास उसकी वीडियोज हैं? जी है, वो मैंने मोबाइल में दे दिया उसको। आपकी वीडियोज थी ना? तो वो जो मुझसे धोखा कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था? आपके पास भाईजान उसकी बच्ची के साथ जो आपने गलत काम किए हुए हैं उसकी वीडियो थी? जी। आपने इस बात पे उसे ब्लैकमेल किया कि मुझसे शादी करो वरना मैं वो वीडियो जो है वो तुम्हारे घर दिखा दूंगा? नहीं, उसने मुझे कहा आप उसको घर से लेके आते थे कुरान पाक की खत्ताती के नाम पे? 15 सिपारी वो पहले खुद लिख चुकी 16 है, सिपारे मैंने- उसने लिख चुके थे ना? मैंने नहीं लिखवा चुका है। आपने दम के नाम पे उसे बुलाया ना? उसके घर से कैसे बुलाते थे? कोई वजह तो होगी ना आखिर? वो मेरा गांव से दूसरा गांव है उसका। एक आप उसके बाप के रिश्तेदारी की आप जो है उसके ना बाप के मसला है। दोस्त थे ना? जी। यार आप एक बच्ची के बाप के दोस्त हैं, यानी जी। उसकी बाप की उम्र के जी हैं, सर। उस बच्ची के साथ आप ज्यादती करते रहे, फिर उसकी वीडियोस बनाई आपने। उसने मेरा 3 बच्चे हैं और एक भी है, उसको तलाक। और यार वो उसने दिलवाया या खुद तलाक दिया तुमने? उसने दिया। वो कहेगी कुएं में कूद जाओ, तुम कुएं में कूद जाओगे? उसने दिया। बस बस। जैसे जैसे इस शख्स के काले करतूत लोगों के सामने आ रहे थे, वैसे वैसे वहां जमा होने वाले लोगों का इश्तियाल भी बढ़ता जा रहा था। कानून को हम सब ने ऊपर रखना है, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना? नहीं, वो आपकी बात बहुत किया है, बिल्कुल गलत किया है, लेकिन ये कि हम सब का फर्ज है कानून जो कहता है वो करें और कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे इसे इंशाल्लाह। बाबा शोर नहीं। मेरा इसके साथ था तो मैंने वीडियो। नहीं नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, बस बच्चे बस। इससे पहले कि लोग कानून अपने हाथ में लेते और मौके पर ही इंसाफ कर डालते, हमने फौरी तौर पर ज्यादती के मुर्तकिब इस आमिल को थाने मुंतकिल करने में आफियत जानी। इस आमिल के थाने पहुंचने तक सारी सूरत हाल ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की के वालिद के इल्म में लाई जा चुकी थी और अब उनका बस नहीं चल रहा था कि अपने साबिका दोस्त और अंधे यकीन वाले पीर को नोच डालें। बाबा शोर नहीं। रुकिए, जज्बात निकल रहे हैं। आ जाए, बात तो कर रहे थे, उसको बात करने करता कुछ नहीं, मैं रहा आ जाए बाबू जी, आए उसको अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जब ये शख्स कसम उठाता तो मेरा खून खौल उठता, क्योंकि इसने अल्लाह और अल्लाह की पाक किताब के नाम पर जो घिनौने काम किए थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। बात सही करो, मैं कह रहा हूँ कुरान रख करके बोलता हूँ। तुम कुरान अल्लाह की पाक कलाम का नाम नहीं लो तुम, बेहया इंसान। इसमें जाल में फंसा हूँ, इस जाल में शर्म आ रही है खुदा की किताब का नाम लेते हुए? अब तुमने दोबारा उसका नाम लिया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर कुरान का नाम अब तुमने दोबारा लिया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इंसान की तरह जो बात पूछ रहा हूँ वो जवाब दो। यह बदबख्त इस कदर मक्कार था कि इसने ज्यादती की वीडियोस वाले मेमोरी कार्ड गिरफ्तारी के बाद भी आते आते पुलिस की गाड़ी में फेंक दिए थे, लेकिन अब चारों नाचार इसे वो तमाम मेमोरी कार्ड्स पुलिस वालों के हवाले करने ही पड़े। इस शख्स की जानिब से बोला जाने वाला मुसलसल झूठ और बेबुनियाद इल्जामात जब तफ्तीशी कमरे के बाहर मौजूद लड़की तक पहुंचे तो उसका कहना था कि वो इस दरिंदे के सामने खड़े होकर इन तमाम इल्जामात का जवाब देना चाहती है। हम अच्छी तरह से जानते थे कि ये शख्स महज बोहतान लगा रहा है, क्योंकि ज्यादती के वाकयात के वक्त ये बदबख्त 50 साल से ज्यादा उम्र रसीदा था और लड़की महज 17 साल की थी। अब ये लड़की के चक्कर में आया या इसने लड़की को अपने चक्कर में लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की, ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। और वैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग और इसके बल पर लड़की को ब्लैकमेल करने के सारे सबूत हमारे पास थे, जो हम आपको भी दिखा चुके हैं। उसके बावजूद हमने लड़की के कहने पर इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, लेकिन कौन जानता था कि लड़की के जहन में क्या चल रहा है। अच्छा बेटा, अब आप बताएं कि ये क्या कह के घर पे आया था? बहुत छोटा। सबसे पहले ये क्या आया था कि पापा का रूहानी इलाज करेंगे,
और फिर रूहानी इलाज करते करते उन्होंने कहा कि घर से आफात हटाने के लिए कुरान पाक की खताती होगी, उसके लिए आपकी बेटी को चुना गया है। कुरान पाक को उसने यूज़ किया है इसके लिए बाकायदा। कुरान पाक की खताती होगी, उसके लिए आपकी बेटी को चुना गया है। और बाकायदा मैंने 16 पारे लिख भी लिए थे। ठीक है। उसके आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? मैंने घर वालों को इसलिए नहीं बताया कि पहले इसने वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले तो खुद ब्लैकमेल होती रही, लेकिन कब तक होती? तो शर्म आ रही है आपको? सर ये आखिरी रात जब मेरा इसके साथ था तो मैंने नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बस बच्चे, बस चलो आप जाओ, इन ले जाए इनके बाद रहना। बात करते करते इस लड़की ने बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर बिजली की सी तेजी से अपने पांव से जूता उतार कर इस आमिल के मुंह पर मारना शुरू कर दिया था। अगर हम उस वक्त थाने में मौजूद ना होते और कानूनी तौर पर यह हरकत गलत ना होती तो हम कभी उस लड़की को ना रोकते, क्योंकि शायद इस तरह से वो 3 साल तक अपनी बेहुरमती का मदावा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी खुद एतमादी जरूर बहाल हुई होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की तजलील और ब्लैकमेलिंग की तकलीफ का खात्मा तो मुमकिन नहीं था, लेकिन रूह के जख्मों से उठने वाली टीसें कुछ कम जरूर हुई होंगी। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसके ये जख्म अभी कुछ देर में फिर से हरे हो जाएंगे। वो अजियत और कर्ब जो इसे जाली आमिल की वजह से मिला, उससे कहीं ज्यादा दुख इसे असली पुलिस वाले देंगे। इंसानियत पर से तो शायद इसका ईमान पहले ही उठ चुका था, अब कुछ बदकिरदार काली भेड़ें इसके सामने कानून और इंसाफ का जनाजा उठाने वाली थी। उस रात सब कुछ बहुत मुस्बत तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। हम खुश थे कि पुलिस ने बददिली और देर से ही सही अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे साथ इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाने वाले अफसर मुख्तार ने टीवी पर आने के शौक में अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड भी करवाई और इस यकीन दहानी के साथ हमें रुखसत किया कि वो कानून के मुताबिक इस आमिल के हाथों ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली लड़की को जरूर इंसाफ दिलाएगा। लेकिन अगले ही रोज लड़की के भाई की एक कॉल ने हम सबको एक लम्हे के लिए मबहूत कर दिया। कुछ वक्त के लिए तो हमें अपने कानों और हवास पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि ज्यादती का शिकार होने वाली मजलूम लड़की का भाई हमें बता रहा था कि एएसआई मुख्तार ने लड़की से ज्यादती की उन वीडियोस को लीक न करने के लिए 50,000 रुपए मांगे हैं, जो सरेआम की टीम की मौजूदगी में ज्यादती करने वाले जाली आमिल से रिकवर होकर इस पुलिस अफसर की कस्टडी में दी गई थी। खुदा जानता है कि हमने 2-3 रोज तक इस बात पर यकीन ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ख्याल था कि कोई इंसान खुदा के खौफ से ही ऐसी बेगैरती का मुजाहिरा नहीं करेगा, और अगर कोई खौफ खुदा से आरी भी हो तो भी वो अपनी नौकरी का जरूर ख्याल करेगा, क्योंकि एक मीडिया टीम इस जाली आमिल और इसकी ज्यादती की वीडियोस उनके हवाले करके गई थी, और एक ऐसी मीडिया टीम जिसका काम ही रिश्वत, करप्शन और बदउनवानी को बेनकाब करना है, और ये बात ये पुलिस अफसरान अच्छी तरह जानते थे। लेकिन इसके बावजूद हरामखोरी का खून इन दरिंदों के मुंह को ऐसा लगा है कि ये शायद अब रिश्वत लिए बगैर अपने वालिदैन का भी कोई काम न करें। और हमें इस बात का यकीन उस वक्त आया जब लड़की के भाई ने एएसआई मुख्तार के पैसे मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग सरेआम की टीम के हवाले की। अब तू जा, नोटों को बंदोबस्त कर। ये तो मुझे बताया ना, क्योंकि आपको तो पता है मेरी सिचुएशन, मैं जनाब कहते हैं खुद एक सरकारी मुलाजिम हूँ, नीम सरकारी, ठीक है। अब मुझे सिर्फ बता दें, मैं फिर जनाब 4-5 लाख लेके आने सर मुझे थोड़ा सा मतलब आइडिया दे दें तो फिर मैं आपको, कर ले अभी, क्योंकि देखिए मैं अभी एट स्पॉट नहीं कर सकता, मैं आप आज तक कुछ कर ले, कुछ न कुछ कर, तो देखते अल्लाह मालिक। ये आपके फायदे के लिए कर रहे भाई, हम उनसे भी ले सकते हैं। नहीं, हमने आपके साथ, आपकी बच्ची से, आपकी बहन के साथ जुल्म हुआ ना, आप लोगों के साथ जुल्म हुआ ना, उनकी तबाह की ना उसने बच्चे, सही है ना। हम आपसे लेंगे, हम उससे उनसे लेंगे। हमारे लिए इस मुआशरे का हिस्सा होने के नाते डूब मरने का मकाम था। एक लुटी हुई बेसहारा लड़की से 50,000 मांगे जा रहे थे, जो खुद यहाँ इंसाफ मांगने आई थी। एक ऐसे भाई से रिश्वत तलब की जा रही थी जो बड़ी हिम्मत करके अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादती पर अपने घर से बाहर निकला था। और हमारे लिए एक मीडिया टीम होने के नाते हैरत का मकाम था कि इन पुलिस अफसरान की बेबाकी और बेखौफी इस हद तक बढ़ गई थी कि एक मीडिया टीम के लाए हुए फरियादियों को भी चंद टकों की खातिर ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये भी कि अगर ये आला अफसरान से कहलवाने और एक क्राइम शो की जानिब से मुल्जिमान पकड़वाने के बावजूद भी मजलूम पार्टी से पैसे मांग सकते हैं, तो ये आम आदमी को कितना जलील और कितना रुस्वा करते होंगे।
ASI مختار نے ابتدائی طور پر 50,000 روپے مانگنے کے بعد مزید ڈیلنگ کے لیے لڑکی کے بھائی کو تفتیشی افسر سہیل سے ملوا دیا، جس پر سریام کی ٹیم نے حتمی ڈیل کے لیے اپنا ایک نمائندہ لڑکی کا رشتہ دار بنا کر لڑکی کے بھائی کے ساتھ روانہ کیا۔ مطلب آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے؟ آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے تو بات ہی تو کر رہا ہوں میں آپ سے ایک ایک چیز کی یار، کسی کی باپ کے سر پہ احسان کیا آپ نے، کیوں احسان سمجھتے ہیں آپ یار اس بات کو؟ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ساتھ دیا ذمہ داری ہم نے کی نا پوری یار، تو اس کے بعد کی ذمہ داری تھی 50,000 روپے مانگنا اس سے شہری سے آپ کے آئے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے اس کو بھی یہ بھائیوں کی طرح جو آپ نے، میں نے بولا کہ رات کو اس کو بتایا تھا، میں نے بولا کہ یہ تھوڑا بہت جو کر لو آگے تو شیری تم نے مجھے کتنے بولے تھے رات کو؟ تم ہوتے ہیں یہ بات کو آپ بھی بہتر سمجھتے ہو، ٹوٹل ویکتی ہم بتا دیں گے۔ چلے میں آپ کو ایک کام کرتا ہوں سہیل بھائی، ابھی میں آپ کو ابھی 5 دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی شام کو یا کل صبح یہ شیری لے کر آ جائیں گا۔ ظلم کا شکار ہونے والی بنت حوا کو انصاف دلانے اور اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی ویڈیوز کو چھپانے کی قیمت 20,000 روپے طے ہوئی، اور ہمارے نمائندے نے کچھ ہی دیر بعد 3 خفیہ کیمروں کی موجودگی میں 5,000 روپے پیشگی ادا کر کے تھانے کے باہر موجود سریام کی ٹیم کو مخصوص گرین سگنل دیا، اور ہم تھانے میں داخل ہوتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی معاملے میں انصاف کے لیے اگر کبھی وقت ہم میں سے کسی کی بہن یا بیٹی کو یہاں لا کھڑا کرے اور یہ درندے اس کی عزت کی حفاظت کی قیمت مانگنے لگے، ورنہ اسے دھتکارا جائے یا بلیک میل کیا جائے، تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ شرم نہیں آتی پیسے لیتے ہوئے سے جسے جاتی ہوئی ہے؟ آپ کو غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ نے کس سے لے لی؟ اوپر سے جھوٹ بول رہے ہو تم، ایک بچی جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، تم اس کے بھائی سے پیسے مانگ رہے ہو اور لے رہے ہو پیسے؟ سر کسی سے بھی لیے پیسے؟ تھوڑی غیرت کرو، کم سے کم سچ بولو، اور کچھ نہیں کر سکتے تم، ریکارڈنگ کرو، ہر جگہ دکھاؤں گا۔ پیسے تم نے نہیں لیے؟ پیسے تم نے نہیں لیے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، اور تم پہ پوری قوم کی مائیں جو ہے بیٹیاں جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیں گی تم جیسے بے حس انسان کو، بے ضمیر کو۔ سر کسی بچی سے جاتی ہوئی ہے، آپ آئے تو اور بیٹا رک جاؤ یہیں کھڑے ہو کے بات ہوگی، یہیں کھڑے ہو کے بات ہوگی، دھکے نہیں دینا مجھے، دھکے نہیں دینا، یہیں کھڑے ہو کے بات ہوگی، یہیں رکو گے۔ ایس ایچ او صاحب کہاں ہیں؟ سر 1 منٹ آئے تو بلائیں ایس ایچ او صاحب کو، رک جانا یار، دھکے 1 منٹ آؤ تو یہ نہیں کرو، نہیں کروں گا، آپ دفتر میں تو آئیں گے، یہ نہیں کرو، چھوڑ دیں آپ، چھوڑ دیں اس کو، رکو دفتر میں نہیں جانا ہے۔ ایس ایچ او صاحب کہاں ہیں؟ مجبوری یہ تھی کہ ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا تھا، اور ہم اسے اسی تھانے کے SHO کے پاس لے جا سکتے تھے، مگر وہ تھانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ سو قانون کے مطابق اس تفتیشی پولیس افسر کو جو اب ملزم تھا ڈیوٹی افسر کے سامنے پیش کر دیا، مگر پیٹی بند بھائی کے خلاف کارروائی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سر 1 منٹ بھائی ہو، ہم آنر ہیں، آپ سے تو مسئلہ ہی نہیں کر رہا میں، آپ کے پاس تو میں آیا ہوں اس کو لے کے انصاف لینے کے لیے۔ آپ اس کا ساتھ ابھی سے اس کا ساتھ دینا شروع ہو گئے ہیں، اس سے بے غیرت آدمی کوئی ہوگا جو ایک زیادتی والی بچی کے بھائی سے پیسے مانگتا ہے؟ اس سے بے حس اور بے ضمیر آدمی ملک میں کوئی ہوگا؟ آپ بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں نا، میری بہنیں بھی بیٹی ہیں، میں نے اس بچی کو آپ کے سامنے بہن کہا تھا، جس سے پیسے مانگ رہا تھا۔ یہ خدا کا خوف کریں یار، آپ کو جان نہیں دینی آپ نے یار۔ ارے اقرار بھائی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اقرار بھائی کچھ سر حکم کریں سر، یہ غلطی ہے، ایک بچی سے جاتی ہوئی ہے سر، ایک میڈیا ٹیم اس کے ملزم کو پکڑا کے گئی ہے، اتنا خوف نہیں ہے اس آدمی میں یار کہ اس سے پیسے مانگ رہا ہے؟ نہیں میں نے تو آپ سے کوئی شکوا نہیں کیا ہے، میں تو آپ ہی کے پاس ڈیوٹی افسر کے پاس ہی لے کے آیا ہوں نا۔ نہیں مطمئن سر، ہم نے مطمئن بھاڑ میں جہنم میں گیا، ایسے سسٹم میں کیا مطمئن ہونا ہم نے یار؟ اقرار بھائی ٹھنڈے ہو جائیں آپ، نہیں ٹھنڈے ہو اقرار بھائی تو کیا ہوگا بھائی، نہیں ٹھنڈے ہوتے تو بات تو سنیں بیٹا، یہ کون ہے؟ ایک طرف غلط آدمی کا ساتھ دے رہے ہو، آپ کے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں تو خیال کریں پھر اس نے کیا کیا بہن کے ساتھ، ورنہ کیا کریں گے بھائی، ورنہ کیا کریں گے؟ آپ نے پہلے ہاتھ لگایا، پولیس والا
طریقے سے پولیس والے غلط آدمی کر رہا ہے اس کو میں نے ساتھ کیا دو تو طریقے سے بات کر ساتھ دو گے ایک غلط کام کر رہا ہے تم اس کا ساتھ چپ کیا نہیں چپ کر رہا بھائی میں نہیں چپ کر رہا خامخواہ کے ہیرو بننے آ گئے تم یار تم اتنے غلط لوگ ہو ایک آدمی غلط آدمی کا ساتھ دے رہے ہو تم بات تو تمہیں دو مجھے کیا مسئلہ کیا ہے تم کیوں بول رہے ہو بیچ میں آگے دیکھو تو صحیح ہمارا پولیس والے ہوں میں افسر ہے میرا چھوڑو آپ آؤ اقرار بھائی کہاں کا ہیرو ہے میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ جب کسی سرکاری اہلکار کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. جب مکمل ثبوت موجود ہوتے ہیں تو پھر قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا ان کو بند کرائے گا یا نہیں سر نہیں کیوں بند کروائیں گے تو پھر آپ لگے رہو. ہاں ٹھیک ہے ہاں مطلب آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے تو بات ہی تو کر رہا ہوں میں آپ سے اسی کے لیے آئے ہیں میری رشتے داری ہے آپ سے آپ سے میری رشتے داری ہے کوئی میں کچھ سلام دعا کرنے آیا ہوں آپ سے اسی کے لیے آیا ہوں کام کو میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کے بات کرو آپ آن کیمرہ کریں بیٹھ کے بات کرو کیمرہ کریں کیا بات کروں اس کیمرے کا کام نہیں ہے نا نہیں ہوتی سر میرا کام یہ ہے میرا کام یہ ہے ایک ملزم میں آپ کے پاس اب ڈیوٹی افسر ہے میں آپ کے پاس لے کے آیا میں اس کو بھائی نہیں میں پھانسی لگا دوں گا اس کو یار آپ پہ ٹرسٹ میں پھانسی لگا دوں گا کی قسم اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہوں تو میں خود لگاتا پھانسی میرے بھائی تم بیٹھ کے بات کرو یہ میں آپ کے پاس آؤں یہ کون سا ایپلیکیشن کون سے لا میں ہے یہ کیا لا میں آپ بیٹھ کے بات کر جو کام کریں گے ایز پر میں بات کریں گے آپ سے میں آپ سے آپ کی سیٹ میں آئیں بسم اللہ آئیں میں بات کرتا ہوں آپ سے آ جائیں آئیں سر مجھے نہیں بیٹھنا عزت پہ اگر اس بہن کی اس ملک کی بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے میرے پاس آپ آ جائیں سر میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملزم لے آیا ہوں میں ایویڈنس آپ کو دیتا ہوں قانونی کارروائی ختم ہو گئی بات میں آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا آ جائیں آئیے. بہرحال ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے دونوں رشوت خور پولیس افسران کے خلاف ایک درخواست ڈیوٹی افسر کے حوالے کی. اس دوران ایس ایچ او صاحب بھی تشریف لے آئے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بیٹھ کر بات کریں، لیکن ان سے بات کرتے کرتے ہمیں سب سے پہلے رشوت مانگنے والا اے ایس آئی مختار اپنے کمرے کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا. سر بھائی آپ بھی آ جائیں ذرا تشریف لائیں ایس ایچ او صاحب کے پاس. آپ سے توقع نہیں تھی مجھے جو آپ نے حرکت کی ہے. آپ آئیں آ جائیں بسم اللہ آئیے. تو ریکارڈنگ کے بغیر آپ کو بتا ہم ایک انچ بھی اور ایک جملہ بھی نہیں بولتے. اللہ کا شکر. آئیے ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں یار خیال کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ نے 50,000 نہیں مانگا شہری سے پہلی بات. اس کی ریکارڈنگ ہے جھوٹ نہیں بولیے گا آپ جھوٹ نہیں بولیے گا آپ جھوٹ نہیں بولیے گا. ہم نے جب ان سے گلہ کیا کہ ہمیں ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک مظلوم اور زیادتی کا شکار لڑکی سے رشوت مانگیں گے تو انہوں نے یاد دلایا کہ ہم نے تو آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا. جیسے انہوں نے زیادتی کے ملزم پر FIR کاٹ کر اپنی ذمہ داری ادا نہ کی ہو بلکہ ہماری اور اس مظلوم لڑکی کی نسلوں پر کوئی احسان کیا ہو. ایک چیز کی یار کسی کے باپ کے سر پہ احسان کیا آپ نے. کیوں احسان سمجھتے ہیں آپ یار اس بات کو؟ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے ساتھ دیا. ہر کوئی احسان چڑھاتا ہے یار ہمارے سر پہ. ذمہ داری تھی آپ کی ہم نے کی نا پوری یار. تو اس کے بعد کی ذمہ داری تھی 50,000 روپے مانگنا اس سے شہری سے آپ کے. آئے میں دکھاتا ہوں آپ کو. آ جاؤ سر. ایک ملزم یہ بھی ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہے میں آپ کو دے کے جاؤں گا. مختار اس کا نام ہے ASI جس نے سب سے پہلے پیسے مانگے تھے شہری سے 50,000 روپے. جھوٹ بولنے میں ان صاحب کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا لیکن خدا گواہ ہے کہ کسی کی جانب انگلی اٹھانا تو دور کی بات سریام کی ٹیم نے آج تک بغیر ثبوت کے کسی سے بلند آواز میں بات بھی نہیں کی. اب تو جا نوٹوں کو بندوبست کر. مجھے تھوڑا سا مطلب آئیڈیا دے دیں تو پھر میں کر لے. ابھی دیکھیں میں ابھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. میں آج تک کچھ کر لے کچھ نہ کچھ کر پھر دیکھتے اللہ مالک. بہرحال ایس ایچ او صاحب نے فون پر اپنے افسران کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ہم نے چلتے چلتے ایس ایچ او صاحب سے درخواست کی کہ اس شخص سے ہمارے وہ 5,000 واپس دلوا دیے جائیں جن کے نمبرز ہم نے پہلے سے نوٹ کر رکھے ہیں تاکہ انہیں بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکے. لیکن اس قانونی تقاضے کو پورا کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر ہمیں دینا چاہے جنہیں ہم نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. سریام کی ٹیم نے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد متعدد بار اپنے نمائندے اس تھانے بھجوائے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ لڑکی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی ویڈیوز محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا نہیں. ہمیں یہ تو بتا دیا گیا کہ رشوت لینے والے دونوں افسران کو معطل کر دیا گیا ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ویڈیوز اب کہاں اور کس کے پاس ہیں جو ہم نے کیمروں کی موجودگی میں معطل ہونے والے ان افسران کے حوالے کی تھی.
अरबाब इख्तियार कान खोल कर सुन लें कि अगर खुदा ना खास्ता उस मासूम लड़की के साथ होने वाली ज्यादती की वीडियोस का किसी भी तरह का कोई गलत इस्तेमाल हुआ तो फिर सरेआम की टीम इस बहन और बेटी के लिए इंसाफ टीवी की स्क्रीन पर नहीं बल्कि इस मुल्क की सड़कों पर मांगेगी। और याद रखिएगा, 18 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानियों की मौजूदगी में हम अकेले नहीं होंगे।